गानन्ति मिरन्दिस्य ज्ञानन्येन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाहि गुरुराधिकं ज्ञानं नाहि गुरुराधिकं तप तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनर्पित चरिचिरात् करुणाय अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नतयुज्ज्वलराशं सभक्ति श्रियम् हरि पूरतो सुंदर दुतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदये कन्दरे ईश्वरतु वससि नन्दनः। नमो पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तयवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। गौर भक्तगणान् वन्दे सानन्दरस विग्रहान् नाममुद्रलशब्दस्थानश्रिताश्रय वत्सलम् नाम संकीर्तनाद्यश्च पम्पाश्रुपुलकनीत्वान् चैतन्यचरणाम्भोजो मकरन्दमधुप्रतान् बर्हाप्याभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तो गण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सदरन्नविस्तौमि श्यामं शन्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्तुवं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेषम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणीन्द्र रुद्रमरुतैस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमुपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गातेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरसुरगणदेवाय तस्मै नमो नमः। नमो नलिननेत्राय विनोदिने
राधाय धरसुतपानशालिने वनमालिने नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रासोत्सव विलासिनी नमस्ते परमेश्वरी कृष्ण प्राणाधिके राधे परमानंद विग्रही। पादौ यदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यद् नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठभुजान्तोरुज्जुगलं तथन्नो कंठस्तु रजन्नव यदियो मुखरविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादश यस्य ललाटपट्टं शिरयो यद्दाशो तमादिदेवं करुणानिदानं तमोवर्णं सीतावतरम् अपारो संसारो समुद्र सेतु भजन्मं भगवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतां तपनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मवेदाय वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरहरि अभालोलोचनो शम्भु भगवान् बदुरायणी। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। महाप्रसादजननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिवेदिहरणी त्वं तुलसी त्वं नमोस्तुते। तन्मूले सर्वतीर्थानि तवाङ्गे सर्वदेवता तव पत्रे वसति विष्णु तुलसी देवी नमोस्तुते। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। आमी এই ছায় করি চরণ বন্ধ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ। এই ছায় যার মুই তার দাস তাসবার পদরেণু মোর পঞ্চপ্রাণ। তাদের চরণ সেবী ভক্ত সনেবাস জনমে জনমে আমার এই তো অভিলাষ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর
हर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी श्रीमान श्याम सुंदर की जय। वृंदावनेश्वरी श्रीमती श्री श्री राधा रानी की जय। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव श्री भगवान की जय। समस्त साधु संत वैष्णव गुरु श्री भगवान की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति महारानी की जय। जय जय श्री राधेश्याम राधेश्याम। आज कয়েকদিন ধরে আমরা শ্রী শ্রী পদ্ম পুরাণের থেকে শ্রীমদ্ ভাগবতীয় কথার মাহাত্ম্য শ্রবণ করেছি। তো সেই মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা অন্তে আজকের থেকে আমরা মূল শ্রীমদ্ ভাগবতে অনুপ্রবেশ করব। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় প্রথম শ্লোকে বলছেন यन्माद्दस्य यतो अन्नयादितरश्चाट्टे सविघ्नस्सरा तेने ब्रह्मादिदयादि कवयमुज्झन्ति यत्सूरय तेजो पारिमृदां यथा विनिमयो यत्र विषग्गोऽयं वृषः धाम्नाशीन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। আমরা এই শ্লোকটি আস্বাদন করব। তবে শ্রীমদ্ ভাগবতীয় কথার শুভারম্ভে আমাদের এই ভাগবতীয় তত্ত্বের কতচিৎ আলোচনার্থে আমরা পরপর আরো দুটি শ্লোক উদ্ধৃতি দেব এখানে। যেমন শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোকটির পরে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোক যেটা বলছেন ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র পরম নির্মৎসরাং সতম বেদং বাস্তবমাত্র বস্তু শিবদন্তাবত্র মিলনম। পরার্থ বলছে শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরঈশ্বরঃ সদ্যো ঋদ্যবরুদ্ধতে অত্র পৃথিবী শুশ্রূভিস্তৎক্ষণাৎ। পরেশ্বর বলছে নিগম কল্পতরর গলিত ফলং সুখদ মুখদমৃত তত্ত্ব সংযুতম পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভূবিভাবকা।
একটু সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, সমর্থন করার জন্য বা তার তাৎপর্য অনুভব করার জন্য আমরা পরপর আরো দুটি শ্লোকের অবতারণা করলাম। পরম মঙ্গলময় শ্রীমৎ ভাগবতীয় কথা, এই কথা কথা নয়, মহাজনগণ বলছে এটা কথা যোগ্য। কি যোগ্য বলছেন? ভাগবতীয় কথারূপ জ্ঞান যোগ্য। প্রতিদিন অর্থাৎ পরপর কয়েকদিন ধরে আমরা শ্রীমৎ ভাগবতের কথা, মাহাত্ম কথা শ্রবণ করেছি। এ কথা বড় পাবন কথা। কেন পাবন কথা? না, এ কথা শ্রবণ কীর্তন করলে আমাদের জীবনে যে জ্ঞান বৈরাগ্য মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে, সেই জ্ঞান বৈরাগ্য সুস্থতা লাভ করবে, চৈতন্য লাভ করবে। হৃদয়ে স্থিত ম্রিয়মান যে ভক্তি দেবী, তিনিও প্রসন্ন হয়ে যাবেন। জীব চিত্তে যে জ্ঞান বৈরাগ্য, এই জ্ঞান বৈরাগ্যকে জাগ্রত করবার জন্য এবং ম্রিয়মান ভক্তিকে প্রসন্ন করবার মতো জগতে আর কোন যোগ্য বস্তু নাই, সমর্থমান বস্তু নাই। একমাত্র যোগ্য হচ্ছে এই ভাগবতীয় কথা, যোগ্য কথা, যথার্থ কথা, সমর্থমান কথা, এই ভাগবতীয় কথা। তাই এই ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করলে শ্রোতা হৃদয়ে স্থিত যে ম্রিয়মান ভক্তি, এই ভক্তি শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে পুষ্টি লাভ করতে থাকবে এবং জ্ঞান বৈরাগ্য যা মূর্ছিত হয়ে গেছে, অচৈতন্য দশায় জীব চিত্তে পড়ে আছে, এটাকে শ্রোতা হৃদয়ে ধীরে ধীরে জ্ঞান বৈরাগ্য সুস্থতা লাভ করবে এবং বক্তার হৃদয় আসন অলঙ্কৃত করে বসবে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। ভগবত ভক্তি যদি সত্যি হয়, তাহলে সেই ভক্তির দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য সবই অনায়াসে লাভ করা সম্ভব হয়। এর কোনো অন্যথা নেই, কারণ ভক্তির গর্ভেই জন্ম এই জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের। বলে ভক্তি তো অনেক রকম আছে, আর এই ভূত প্রেতের যারা উপাসনা করে তারা, তাদেরও তো ভূত প্রেতের প্রতি ভক্তি আছে না? দেব দেবতার উপাসনা যারা করে দেবতার প্রতি তাদের ভক্তি আছে। ও ভক্তি ভক্তি নয়, শুদ্ধ ভক্তি নয়, ইতর ভক্তি। ইতর ভক্তি, মলিন ভক্তি, কামনা বাসনারও ময়লা হতে বিজড়িত, ও ভক্তি ভক্তি নয়, ওটা কাম। আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তাকে বলি কাম, আর কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। ভক্তির আরেক নাম হচ্ছে প্রেম, বিশুদ্ধ প্রেমের নাম হচ্ছে ভক্তি। যে প্রেম, যে প্রেমে নিজের কোনো পাওনার বাসনা থাকে না, নিজের সুখ বিলাসের কোনো বাসনা থাকে না, যাকে ভালোবাসি, যিনি আমার প্রেমিক, যিনি আমার প্রেমিকা, তার সুখের জন্য যে ভালোবাসা, তার কৃতার্থে যে ভালোবাসা, সেইটাই হচ্ছে ভক্তি বা প্রেম। তো যে প্রেম, যে ভক্তি, জ্ঞান বৈরাগ্য, যে ভক্তির দ্বারা জ্ঞান এবং বৈরাগ্য যথার্থভাবে জীব চিত্তে পুষ্টি লাভ করতে থাকে। তাহলে কোন ভক্তি? ভক্তি তো আমরা বলেছি ভূত প্রেতের প্রতি ভক্তি করে, দেব দেবতার প্রতি ভক্তি করে, যার যুগে কত রকম কি। কিন্তু একদম শুদ্ধ ভক্তি, বিশুদ্ধ ভক্তি, অমলিন ভক্তি হচ্ছে ভগবত ভক্তি, ভগবানের চরণে যে ভক্তি, কৃষ্ণ চরণে যে ভক্তি,
যার নাম হচ্ছে প্রেম ভক্তি। শৌনকাদি ঋষিগণ তাই সূত গোস্বামীকে বললেন শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 2য় অধ্যায় 7ম শ্লোকে, বাসুদেবে ভগবতী ভক্তি যোগ প্রযোজিত জনতায়াশু বৈরাগ্যম জ্ঞানঞ্চ যদৈতুকম। অর্থাৎ একান্তভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ করলে সাধকের চিত্তে অনতি বিলম্বে অর্থাৎ শীঘ্রই বৈরাগ্য এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ পায়। কি করলে? শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করলে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির গর্ভ হতে ভগবত তত্ত্বের জ্ঞান হয়। যখন জ্ঞানের প্রকাশ পায় তখন বৈরাগ্যের উদয় হয় সাধক চিত্তে। এই দুইটির সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধ রয়েছে, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। এই জন্য দুটির সঙ্গে ভ্রাতৃ সম্বন্ধ সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয় কথায়, গত কয়েকদিন ধরে আমরা ভাগবত মাহাত্ম্যে এই যে ধুন্ধুকারীর কথা শ্রবণ করেছি, ধুন্ধুকারীর মতো একজন মহাপাতকেরও সমস্ত পাপ যদি নিঃশেষিত হয়ে যায়, ভাগবতীয় এই অমলের কথায় সমস্ত পাপ তার নিঃশেষিত করে তাকে যদি পূত পবিত্র করতে পারে এই পাবন কথা, এবং শুধু তাই নয়, ভগবত চরণ সন্নিধানে ভগবত ধামে পৌঁছিয়ে দেওয়ার মতো শক্তিশালী এবং পাবন কথা এই ভাগবতের কথা। এত শক্তিমান কথা, এত শক্তিময় কথা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কথার ভিতর কোন কথার ভিতর এত শক্তি নাই। আমি প্রথমে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 1ম, 2য় এবং 3য় এই 3টি শ্লোক পরপর আপনাদের সামনে পাঠ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। 3টি শ্লোক, তার মধ্যে প্রথম যে শ্লোক, কোন শ্লোকটি? ইয়ন্মাদ্যস্য ইয়াতঃ অন্যাদ্গীতরতশ্চার্থে সবিঘ্নসারা তেনে ব্রহ্মারিরায়াদিকাবয়মুজ্জন্তি যৎসূরয়ঃ তেজো পারিবৃদাং যথা বিনিময় তত্তো ত্রিশদ্বয়ং মৃষা ধান্নাস্যেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরম ধীমহি। এই যে প্রথম শ্লোক কি দিলেন একদম প্রথমে, কেন? এতে ইষ্ট বন্দনার মঙ্গলাচরণ করেছেন ব্যাসদেব। যে শ্লোকে বর্ণিত শ্লোকে ইষ্টের স্বরূপ লক্ষণ এবং তটস্থ লক্ষণ উভয় লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোক কোনটা? ধর্ম প্রজ্জিত কৈতপত্র পরম নির্মৎ শরণাং সদা বেদন বাস্তবত্র বস্তু শ্রীবদন্তাপত্র মিলনম। শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিংবা পরঈশ্বরঃ সদা হৃদ্যবরুদ্ধতে অত্র পৃথিবী শুশ্রূষিস্তৎক্ষণা। এই দ্বিতীয় শ্লোকে বস্তু নির্দেশক রূপ মঙ্গলাচরণ করছে, এটাও মঙ্গলাচরণের স্বরূপ। তো কি করছে? প্রথমে তো স্বরূপ লক্ষণ তটস্থ লক্ষণ বর্ণনা করলেন ইষ্টের, তারপরে বস্তু নির্দেশক রূপ মঙ্গলাচরণ করে এই শ্লোকে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের পরিচয় দিয়েছে। তদনুষঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতীয় কথা অতি অনুপম, মানে অপরূপ, অসাধারণ মাহাত্ম্যের কথা এবং
কথার যে বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তুর কথাও এই শ্লোকে ব্যক্ত করে দিলেন দ্বিতীয় শ্লোকে। তৃতীয় শ্লোক কোনটা? ওই নিগম কল্পতরর গলিত ফলং সুগমুখাদম্বিত দব্বসংযুতম পিবত ভাগবতম রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা। তৃতীয় শ্লোকে ভাগবতের স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ করেছে। প্রথম শ্লোকে তিনটি শ্লোক পরপর বলার কারণ হচ্ছে, দেখবেন আমরা প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ একটি একটি করে শ্লোকের একটুখানি তাৎপর্য অনুশীলন করবার চেষ্টা করব। ওই সমুদ্রের বুকের থেকে টুনি পাখি চঞ্চুতে করে যেমন জল উত্তোলন করে, আমরা তেমনি ভাগবত কথামৃত রসাস্বাদনের আপনারা তো মহান, কিন্তু আমি তো টুনি পাখির থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসীম রস সমুদ্রের থেকে কি করে সেই রস আহরণ করে আপনাদের সামনে পরিবেশন করব, এই সামর্থ্য তো আমার নেই। তবে আপনাদের কৃপা এইমাত্র আমার সম্ভব। শাস্ত্রতে বলছে যে মহাকৃপা বিনে কোনো কর্মে ভক্তি নয়, কৃষ্ণ ভক্তি দূরে থাকুক, তার সংসার না যাবে ক্ষয়। আমি তো একটা মায়াবদ্ধ জীব, সর্বক্ষণ মায়ার ভিতর বিচারণ করে মায়ের আস্বাদন করে যাচ্ছি। ভগবত তত্ত্বরস্ত আমার ভাগ্য হলো না। আপনাদের কৃপায় যদি হয়, সেই আশা বুকে নিয়ে আপনাদের সামনে বসেছি। যদি আপনাদের কৃপায় আর ভগবত অভিনয় ভগবত শাস্ত্রের কৃপায় যদি কিছু হৃদয় স্ফুরণ হয়, মনে বড় আশা, মহাজনের কথার পরে বড় বিশ্বাস, এক ভাগবত শাস্ত্র আর এক ভাগবত এইসব আপনাদের মতো ভক্তিরস পাত্র। তাই আপনাদের কৃপাপনা সম্বল করে কতঞ্চিত আস্বাদনের চেষ্টা করব। প্রথম শ্লোকে বর্ণনা করেছে আমাদের ধ্যেয়কে। কাকে ধ্যান করবো আমরা? কিং ধ্যেয়, কিং ধ্যেয়, কাকে ধ্যান করব? ওই যে বললেন প্রথম শ্লোকে সত্যতম পরম ধীমহি, তাই বললেন কিং ধ্যেয় প্রথম শ্লোকে। দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণনা করেছেন কিং গেয়, আমরা কি গাইব, কি বলবো, কি বলা উচিত? আমরা তো কত কথা বলি, কত গান করি, মায়ের গান গেয়ে বেড়াচ্ছি দিবারাত্র, কিন্তু আমাদের কি গাওয়া উচিত, কি কথা বলা উচিত? কিং গেয়, কি গাইব? তৃতীয় শ্লোকে নিগম কল্পতরর বলিত ফলম যে শ্লোকটি, ওই শ্লোকটিতে বর্ণনা করছেন কিং পেয়ম, কি পান করব? ওই যে তার উত্তর বলছেন পিবত ভাগবতম রসমালয়ং, কি পান করব, কি পেয়ম, এবং কত সময় ধরে পান করব? কত সময় ধরে পান করলে আমাদের পিপাসার নিবৃত্তি হবে? পিপাসা কি সত্যি সত্যি নিবৃত্তি হয়? তৃষ্ণা শান্তি রহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর। কি বড় অমায়িক পিপাসা, কি বড় অমায়িক পিপাসা নিবারণের মহা ঔষধি। কিন্তু পিপাসা তো নিবারণ হয় না, তাই বলছেন কিং পেয়ম, কি পান করব, কিং পেয়ম। প্রথম শ্লোকে বলছি কিং পেয়ম, কার ধ্যান করব? এর উত্তরে গাইলেন সত্যং পরম ধীমহি, আমি সত্য স্বরূপ, সেই পরমেশ্বর পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম, সেই ভগবানের ধ্যান করি। কিন্তু সত্য স্বরূপ
সেই পরমেশ্বর পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে গোস্বামী পাদদত্ত এর বহু অর্থ করেছেন, বহু অর্থ করেছেন। আমাদের স্বরূপ গোস্বামী পাঠ করেছেন, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাঠ করেছেন, আর কত কত গোস্বামী পাঠ করেছেন, নানান রূপ রসাস্বাদন করেছেন এবং আমাদের করিয়েছেন রস পরিবেশন। কিন্তু সত্য সত্য ব্যাসদেব এখন কার ধ্যানের কথা বলছেন? আমরা অন্যান্য গোস্বামীগণের কৃত টিকা বা তাদের ব্যাখ্যা আমাদের মস্তকে রেখে শ্রীবাদ মহাপ্রভু গৌর সুন্দরের সবচেয়ে মান্য ভাগবতের টিকাকার শ্রীধর স্বামীপাদের ভাগবত ভাবার্থ দীপিকা টিকা অবলম্বনে আমরা এই শ্লোকটির কথঞ্চিত আস্বাদন করবার চেষ্টা করব। ব্যাসজি বললেন, আমি সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর পরব্রহ্মের ধ্যান করি। কেন কেন ব্যাস তুই তার ধ্যান করছো কেন? বলে, যা হলে এই সকল বিশ্ব সংসারে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে, তস্মাৎ জন্ম স্থিতি ভঙ্গা ভবন্তি তস্मै। আমি সেই পরমেশ্বর ধ্যান করছি। এই ভাগবতে আমি সেই পরমেশ্বর ধ্যান করছি। কোন পরমেশ্বর? না, যা হলে এই বিশ্ব সংসারে শুধুই জন্মই হয় না, জন্মাদি জন্ম যোগাদি তাৎপর্য কি? এই আদি শব্দ যুক্ত করে তিনি এই বলতে চাইছেন ব্যাসদেব যে এই বিশ্ব সংসারে শুধু তিনি জন্মই দেন নাই, জন্ম দিয়ে পালনও তিনি করছেন, আবার অন্তিম এই বিশ্ব সংসার বিলুপ্ত তিনি করবেন, লয় প্রাপ্ত তাতেই হবে। জন্ম স্থিতি ভঙ্গা ভবন্তি তস্मै। টিকায় লিখছেন শ্রীধর স্বামীপাদ, যস্মাৎ অস্য বিশ্বস্য জন্ম স্থিতি ভঙ্গা ভবন্তি তস্मै। যাহা দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যাহা দ্বারা এই বিশ্ব প্রতিপালিত হয়, স্থিতি হয় এবং স্থিতির পর লয়ের অন্তিম অবস্থা, যাহা দ্বারা সংগঠিত হয়, এই তিনটি অবস্থা যা দ্বারা সংগঠিত হয়, যার দ্বারা যার কর্তৃক, সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর পরব্রহ্মকে আমি ধ্যান করি। জন্মাদ্যস্য ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় ভাষ্য, দ্বিতীয় শ্লোক। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র কি? না, অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। আর দ্বিতীয় সূত্র কি ব্রহ্মসূত্রে? এই সূত্রটা ব্যাসদেব শ্রীমদ্ ভাগবতের মঙ্গলাচরণ করে ব্যাসদেব এইটাই ইঙ্গিত দিচ্ছেন বা এইটাই সংকেত দিচ্ছেন যে ভাগবত গ্রন্থ, আমি এই ভাগবত গ্রন্থে আমি কি বলতে চাচ্ছি তোমরা বুঝে দাও। আমি বেদ মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা করছি। সর্ব বেদান্ত সারং হি ভাগবত বিশ্বতে। অর্থ এবং ব্রহ্মসূত্র দান, এই শ্রীমদ্ ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, অর্থ এবং ব্রহ্মসূত্র দান। এই বৈদিক সূত্র দ্বারাই শ্রীমদ্ ভাগবতের মঙ্গলাচরণ শুরু করলেন। সূত্র মানে কি? সূত্র মানে হচ্ছে যে বিস্তৃত বিস্তারিত বিষয়কে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করা
বা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা, একে বলা হয় সূত্র। বেদ মন্ত্রে বর্ণিত বিষয়বস্তু যা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হয়েছে বেদে, তাই সূত্র রূপে সংক্ষিপ্ত রূপে ভগবান ব্যাসদেব যেভাবে যে রূপে বর্ণনা বা উপস্থাপন করেছেন তাকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হয়। বেদ মন্ত্র বলছেন যে যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে येन जातनि जीवन्ति प्रयन्त भीषण विशन्ति तद् ब्रह्मेति। तैत्तिरीयोपनिषदे 54 श्लोके বলছেন যে পরমাত্মা এবং পরমেশ্বরের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি হয়, আবার তার দ্বারাই সমস্ত সংসারের প্রবন্ধন হয়ে থাকে, অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুসমূহের পালনের সকল ব্যবস্থাও যিনি করেন, আবার অন্ত সকল কিছু যাতে মানে সমাহিত হয়ে যায় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, তাকেই ব্রহ্ম বলা হয়, তাকেই ব্রহ্ম বলা হয়। বেদ মন্ত্রের এই যে লম্বা চওড়া যে ভাষ্য, তাই সংক্ষিপ্ত সূত্র আকারে, যাকে বর্তমানে ইংরেজি ভাষায় শর্ট হ্যান্ড বলা হয়, এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে লিখলেন ইয়ন্মাদ্যস্য যতঃ। কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ব্যাসজি কি সাংখ্যশাস্ত্রে উল্লিখিত প্রকৃতি ধ্যান করেছে? সাংখ্যশাস্ত্রে যে প্রকৃতি, এই প্রকৃতি সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার চৈতন্য চরিতামৃতে কি বললেন প্রকৃতি সম্বন্ধে? এই যে সৃষ্টি কিছু দেখো না, প্রকৃতি কারণ নহে, প্রকৃতি জড়রূপা, শক্তি সঞ্চারিয়া কৃষ্ণ তারে করে কৃপা। প্রকৃতির কোনো কর্তৃত্ব নেই। প্রকৃতির ভিতর সৃষ্টি শক্তি সঞ্চার করে প্রকৃতি দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন। তাই ব্যাসদেব বলছেন, ব্যাসদেবকে যে জিজ্ঞাসা করলো হলো আপনি প্রকৃতি দান করেছেন, কবিরাজ ব্যাসজি বলছেন না 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 না, আমি প্রকৃতির ধ্যান করবো কেন? আর প্রকৃতি তো জড়। তাহলে ব্যাসদেব আপনি কার ধ্যান করছেন করেছেন? মূল শ্লোকের যে পদ, তাতেই ব্যাসদেব ব্যক্ত করে বলছেন অন্যায় আদি ইতরত চারটে সবিঘ্ন সারা। অন্যায় আদি ইতরত অর্থে সবিঘ্ন সারা, অর্থাৎ আমি এই সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যান করছি, সেই পরমাত্মা এবং সেই পরমেশ্বরের ধ্যান করছি যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি চৈতন্য স্বরূপ এবং সর্বজ্ঞ, চৈতন্য স্বরূপ। আরে তোমরা বলছো আমি প্রকৃতি জানি, প্রকৃতি তো জড়। এখানে প্রশ্ন করতে পারেন ব্যাসজি, তাহলে কি আপনি হিরণ্যগর্ভ ওই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাজির ধ্যান করছেন? কারণ তো বেদে তো বলা হয়েছে ওই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার দ্বারাই বিশ্বের সমগ্র ভূতাদি জীবের উদ্গম হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে। বেদ মন্ত্রে এও বলা হয়েছে হিরণ্যগর্ভ সমর্থতাগ্রে ভূতশ্চ জাতঃ প্রতিরেকো আসে। তো এই মন্ত্র অনুসারে সমস্ত প্রকৃতির এত এই যে সমস্ত যে বিশ্ব প্রকৃতি এত হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারই সৃষ্টি। তাহলে আপনি কি সেই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ব্রহ্মার ধ্যান করছেন? এই যে না 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 না, আমি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাজির ধ্যান করছি। কে বললো তোমাকে? না না, কেন করবো?
তবে কার ধ্যান করছেন? বললাম না আমি সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর তার ধ্যান করছি। আরে বাবা ব্যাসদেব তিনি কে? বলে তিনি কে শুনবে? তোমরা যে ব্রহ্মার কথা বলছো, ব্রহ্মাকে যিনি সৃষ্টি করেছে, তাই না? তাই না? আরে ব্রহ্মাকে তিনি শুধু সৃষ্টি করেননি, সৃষ্টি করে তার ভিতর দিব্য জ্ঞান সঞ্চার করে এই বিশ্ব প্রকৃতি যত ভূতাদি, এই ভূতাদি সৃষ্টিতে তাকে সৃষ্টি করবার মতো শক্তি তাতে সঞ্চার করে তাকে শক্তিমান করে দিয়েছে। তেনে ব্রহ্ম হৃদয় আদি কবয়ে, তাৎপর্য কি? আদি কবয়ে ব্রহ্মানা হৃদয় সংকল্পেনা ব্রহ্মাতে নে। যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি রচনা করবার সংকল্প করলেন, তখন তার বুদ্ধিতে কাজ করা বন্ধ হয়ে গেল। পাগল হয়ে গেলেন ব্রহ্মা, কি করে সৃষ্টি করব, কি করে, কোন ভাবে, কি, কিছুই তার অনুভব হচ্ছে না, কিছুই তার বুঝে উঠতে পারছেন না। এদিকে অদম্য সৃষ্টির বাসনা, প্রবল উন্মাদনা মনে, অথচ উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না, বুদ্ধিতে কোনো কাজ করছে না, পাগলের মতো হয়ে গেছেন ব্রহ্মা। এমন পাগলের মতো হয়ে গেছেন, এত উন্মাদগ্রস্ত হয়েছেন ব্রহ্মা, তখন নিজেকেই চিনতে পারছেন না। আত্মবিস্মৃত হয়েছে ব্রহ্মা, তিনি চিনতে পারছেন না আমি কে। শুধু একটা অনুভব, আমি কিছু করব, কিন্তু কি করব, এইরূপ চিন্তায় তিনি উন্মাদগ্রস্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তাকে চতুশ্লোকী ভাগবত দ্বারা তাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করে তার স্বরূপ জাগিয়ে দিলেন, তার মোহভঙ্গ করে দিলেন, তার উন্মাদ দশা দূরীভূত করে দিলেন, তাকে শান্ত শিষ্ট করে সৃষ্টি উপযোগী শক্তিতে শক্তিমান করে দিলেন। যে চতুশ্লোকী মন্ত্রে ব্রহ্মাকে সজীব করে দিলেন, সুস্থ করে দিলেন, বিবিধি করে দিলেন, সৃষ্টির ক্ষমতা প্রদান করলেন, সেই চতুশ্লোকী হচ্ছে আমাদের এই আলোচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের মূল বীজ। তাই একে চতুশ্লোকী ভাগবত বলা হয়। তো সৃষ্টির প্রারম্ভে, সৃষ্টির প্রাককালে ব্রহ্মাকে যিনি বেদ জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, বেদ জ্ঞান মানে কি? এই ভাগবতীয় তত্ত্ব জ্ঞান। তিনি ব্রহ্মা হৃদয়, কেউ হয়তো বলতে পারে, আরে ভাই আমরাও তো কোথাও কোনো সময় কারো কাছে শুনি নাই যে ব্রহ্মাজি ভগবানের কাছে বেদ পড়তে গিয়েছিলেন। বেদ গিয়েছিলেন নাকি? ব্রহ্মা আছে নাকি কোনো শাস্ত্রে বেদ পড়তে গিয়েছিলেন? যদি যেয়ে থাকেন তাহলে বলো কোথায় গিয়েছিলেন, ভগবান কোথায় পয়সা তাকে বেদ পড়িয়েছিলেন, কোন গ্রন্থে লেখা আছে যে ভগবান ব্রহ্মাকে বেদ পড়িয়েছিলেন? ব্যাসজি বলছে হ্যাঁ, বেদ জ্ঞান দান করেছিলেন ভগবান ব্রহ্মাকে, কিন্তু গুরু শিষ্যের ন্যায় গুরুকুলে বসে বা টোলে বসে ভগবান ব্রহ্মার কাছে বেদ অধ্যয়ন করেননি। তাহলে কিভাবে করলেন? হৃদা সংকল্পেন ব্রহ্মাতেন বিস্তৃতবান, ব্রহ্মা সংকল্প দ্বারাই ভগবানের কাছ থেকে বেদজ্ঞান পেয়েছিলেন এবং ভগবানও সংকল্প দ্বারা ব্রহ্মাজিকে সেই দুর্বোধ্য বেদজ্ঞান প্রদান করেছিলেন।
যদি কেউ বললেন ইচ্ছা দ্বারা বা সংকল্প দ্বারা কেউ কি জ্ঞান বিদ্যা দান করতে পারে? এই সংকল্প দ্বারা বা ইচ্ছা দ্বারা কোন জ্ঞান কাউকে প্রদান করা যায় না? যায় না। কারণ মানুষের পক্ষে ইচ্ছা বা সংকল্পের দ্বারা জ্ঞান বা বিদ্যা দান করা বা জ্ঞান বা বিদ্যা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু ভগবানের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। কারণ আরে ভগবান তো কর্তুমা কর্তুম, অন্যথা কর্তুম, এই সমস্ত সমর্থ। কর্ম অকর্ম, অসম্ভব কর্ম, এই সমস্ত সমর্থ তিনি। আরে যার সংকল্প মাত্রে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি সংসার তৈরি হতে পারে, যার ইচ্ছা মাত্র অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালিত হতে পারে, আবার যার ইচ্ছা মাত্র অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সৃষ্টিদাতা গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে মহাপ্রলয় সংঘটিত হতে পারে, তার পক্ষে কোন কর্মের অসম্ভাবনা থাকতে পারে বলো? তার পক্ষে কোন কর্ম অসম্ভব? আরে বৃন্দাবনের ওই মথুরার পার্শ্বস্থিত যে ধ্রুব টিলা, সেই ধ্রুব টিলায় 5 বছর বয়সের বালক ধ্রুবের সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান এসে যখন তাকে দেখা দিলেন শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী রূপে, তখন তার নির্মম সৌন্দর্য রাশি দর্শন করে ধ্রুব মনে মনে চিন্তা করছে, না আমার সাধনার ধন সামনে এসেছে, আমি কোন মন্ত্রে কোন তন্ত্রে কি ভাষা দিয়ে তাকে স্তুতি করব? এই নির্ণয় করতে না পেরে ধ্রুব তখন বোবা বানায় নির্বাক নিস্পন্দ ভাবে বিকল দৃষ্টিতে ভগবানের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সর্ব অন্তর্যামী ভগবান তখন ধ্রুবের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তার হস্তস্থিত যে শঙ্খ, সেই শঙ্খটি ধ্রুবের কণ্ঠে স্পর্শ করিয়ে দিলেন। ধ্রুবের কণ্ঠে ভগবানের শঙ্খ স্পর্শ হওয়া মাত্রই ধ্রুব তখন অতি সুন্দর দিব্য স্থিতি দ্বারা ভগবানের বন্দনা করতে লাগলেন, যা ভাগবতে স্বর্ণাক্ষরে আজও লিপিবদ্ধ রয়েছে। মূকং করতি বাচলং পুঙ্গুং লঙ্ঘয়তি গিরিম কৃপায়া, যার কৃপা হলে জন্ম বোবায় কথা বলতে পারে, জন্ম পঙ্গু, যার কৃপায় পর্বত আদি অতিক্রম করতে, শুধু দুর্গম পর্বত অতিক্রম করতে পারে। তিনি ব্রহ্মারি দায়াদি কবয়ে, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে তিনি সংকল্প দ্বারা বেদ জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সংকল্প দ্বারা বেদ জ্ঞান সঞ্চার করেছিলেন। বেদের তাৎপর্য গ্রহণ করা তো সোজা নয়। মূল শ্লোকে তাই বলছেন, মোহয়ন্তি যৎ সূরয়, মোহয়ন্তি যৎ সূরয়, সূরয় বিদ্যাং সহ মোহয়ন্তি, মোহ প্রাণবন্তী। বেদের তাৎপর্য অনুভব করতে গিয়ে আরে কত বড় বড় বিদ্যান ব্যক্তিগণ মোহগ্রস্ত হয়ে যায়। প্রায় সকল বিদ্যান, যত বড় বিদ্যান ব্যক্তি হোক, জ্ঞানী ব্যক্তি হোক, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি হোক, বেদের তাৎপর্য অনুভব করতে গেলে অধিকাংশ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ বেদে ভগবানের কথিত বিষয়গুলি পড়তে গেলে বা শুনতে গেলে, পড়ে বা শুনে যেরূপ মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ওই বেদ শ্লোকের তাৎপর্যগুলি কিন্তু তা নয়। বেদ শ্লোকের বর্ণিত বিষয়গুলির যথার্থ তাৎপর্য কিন্তু অন্যরকম।
শুনতে যেরকম, পড়তে যেরকম, বলতে যেরকম সেরকম নয়, অন্যরকম। বেদ প্রথমে গ্রন্থাকারে ছিল না, কেবলমাত্র গুরুকুলে গুরুজি মুখে মুখে বেদ বলতেন আর তার শিষ্যরা শুনে শুনে সেই মন্ত্রগুলো, বেদ মন্ত্রগুলো মুখস্থ করে নিতেন। শ্রবণ করে শিষ্যরা তা ধারণ করত, আর শ্রবণ করিয়েই শিষ্যদের ভিতর সেই জ্ঞান সঞ্চার করতেন গুরুজি। শিষ্যগণ গুরুদেবের মুখে শ্রবণ করে এই বেদ মন্ত্র এবং তদ বিষয়ক যে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জ্ঞান তার তাৎপর্য হৃদয়ে ধারণ করতেন বলে এর এক নাম হলো, বেদের আরেক নাম হলো শ্রুতি। কি? শ্রুতি। শ্রুতি মানেই হচ্ছে বেদ, যা শ্রবণ করে ধারণ করা যায়। আপনারা হয়তো বলতে পারেন আমরা শ্রবণ করে ধারণ করতে পারি না কেন? না, এখন ধারণ করবার মতো কারো সে শক্তি নেই। প্রথমে বিদ্যার্থীগণ শুধুমাত্র বিদ্যা ধারণ এবং বিদ্যা গ্রহণের জন্য বাল্যকালে গুরুকুলে গিয়ে গুরুজির গৃহে অবস্থান করতেন। বাল্যকালে বালকদের প্রচুর ধী শক্তি থাকে, প্রচুর ধী শক্তি বালকের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় এই সময় অধ্যয়নকৃত বা পঠিত বিষয় ধারণ করবার শক্তি তাদের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণ থাকে। এখনো কারো কারো ভিতর দেখা যায় যে একেবারে সে বালক সবকিছু ধারণ করে নিচ্ছে, পরন্তু কালের প্রভাব তো, কলিকালের প্রচন্ড প্রভাব, সেই প্রভাবে বুদ্ধির প্রভাব, একাগ্রতা মানুষের একটু একটু করে কমে এসেছে, কমেই চলেছে। হয়তো একদিন নিঃশেষিত পর্যবসিত হবে। কেন এরকম হচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে চঞ্চল মন যত্রতত্র বিষয় চিন্তায়, বিষয় ভাবনায় নিমজ্জিত হয়ে গেল। নানান বিষয়ে এত উৎকণ্ঠিত, উচ্ছ্বসিত এবং বিমনা হয়ে গেল যে অধীত বিষয়, পঠিত বিষয় চিন্তা করবার আর অবসর থাকে। প্রথমে গুরুকুলে যেত বিদ্যা অর্জনের জন্য, এখন তো আর কেউ যায় না, কারণ সেই পরম্পরা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন মোবাইল কম্পিউটারের যুগ, এ কারণ বৈরঙ্গ বিষয়াদিতে মন বুদ্ধি এত দুর্দান্ত ভাবে, এত বেগে ছুটাছুটি করে যে কোনো না কোনো একটি বিষয়ে একাগ্রভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা বা সেই অবকাশ কারণে মানুষের মধ্যে প্রায় নেই। এই জন্য এই সমস্ত মনুষ্যকুলের কথা চিন্তা করেই মনীষীগণ এই বেদকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছে। বেদ জ্ঞান এমন এক দুরূহ জ্ঞান যে মোহয়ন্তি যৎসূরয়, অর্থাৎ এই বেদের অর্থতত্ত্ব বা তত্ত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে দেববুদ্ধি সম্পন্ন লোক মোহগ্রস্ত হয়। দৈবী বুদ্ধি সম্পন্ন লোক, আসুরি বুদ্ধির কথা বাদ দিলাম, রজতম কথা বাদ দিলাম, সাত্বিক ভাবাপন্ন যে দৈবী ভাবাপন্ন যে সমস্ত লোক, তারাও দৈবী বুদ্ধি সম্পন্ন লোক মোহগ্রস্ত হয়ে যায় বেদার্থ তত্ত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে। কারণ বেদের লিখিত যে শ্লোক, সেই শ্লোকের সহজ সরল অর্থ করলে যে অর্থ দাঁড়ায়, প্রকৃতপক্ষে শ্লোকের অর্থ কিন্তু তা নয়। সরল অর্থ করলে যা দাঁড়ায় সে অর্থ কিন্তু ওই শ্লোকের নয়।
যে শিষ্য প্রশিষ্যগণ আছেন, যারা গুরুবর্গের নিকট থেকে বিধিবদ্ধ বেদ অধ্যয়ন করেছেন, তিনি মাত্র বেদের সঠিক তাৎপর্য, বেদ শ্লোকের সঠিক তাৎপর্য অনুভব করতে সক্ষম হবেন, অন্য কেউ নয়। বৈদিক ব্রহ্মচারীগণের বেদ পাঠ শ্রবণ করলেই বোঝা যাবে যে ইনি গুরুমুখ থেকে মন্ত্র শিখেছেন না নিজে নিজেই অধ্যয়ন করে মনমুখী ভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন। যে ব্যক্তি গুরুকুলে গুরুমুখে না শিখে ঘরে বসে নিজে নিজে গ্রন্থ অধ্যয়ন করে মন্ত্র মুখস্থ করেছেন, তার মন্ত্র উচ্চারণের ভঙ্গি দেখলে বোঝা যাবে যে শিক্ষা মনমুখী শিক্ষা। আর গুরুদেবের মুখ থেকে যিনি শিখেছেন তার মন্ত্র উচ্চারণের ভঙ্গিটাই হবে আলাদা। এই বেদ হচ্ছে পরোক্ষবাদ বেদ, বেদয় পরোক্ষবাদ। বেদ ভগবান পরোক্ষবাদী। এই পরোক্ষবাদীর অর্থ কি না, যা সে বলছে, যে কথা সে বলছে তার তাৎপর্য অন্যরকম, অর্থাৎ বলার অর্থ একরকম, বলছে একভাবে, আর তার ভাব অর্থ হচ্ছে। একটা উদাহরণ দিয়ে বলার চেষ্টা করি। একজন জমিদার ছিল, সমস্ত জমিদার মহলে, রাজসরকার মহলে তার বড় প্রভাব ছিল। খুব প্রতিপত্তিবান জমিদার, কিন্তু তার একটা স্বভাব ছিল ছোটবেলা থেকে, কি ভাতের ফ্যান খাওয়া। ফ্যান মানে বুঝলেন তো, মার, ভাতের যে মার। আগে তো মেটে হাঁড়িতে রান্না হতো, এই অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি বা অন্যান্য কোনো হাঁড়ি ছিল না, মেটে হাঁড়িতে রান্না হতো তখন। আর ধান ধান সিদ্ধ করতো না তখন। এই যে হাইব্রিড ধান, যেটা বিজ্ঞান সবেমাত্র কিছুদিন হলো আবিষ্কার করছে, এগুলো ছিল না তো। প্রাকৃতিক উপায়ে যে সমস্ত ধান্যগুলো ছিল, হ্যাঁ, সেই ধান্যগুলো ওই আতপ চাল হতো তখন, সিদ্ধ চাউলের ব্যবস্থা ছিল না। সেই আতপ চাউলগুলো ফুটিয়ে যখন হাঁড়িতে চালগুলি ভাতে পরিণত হতো, তখন হাঁড়ির ভিতরটা সেই যে জলটা ঝরিয়ে, হ্যাঁ, ঝরিয়ে ফেলে দিয়ে, ঝরিয়ে একটা পাত্রে রেখে ওই হাঁড়িটা উনুনের পরে অল্প তাপে রেখে দিত। তো ওই যে জল ঝরাটা দিত, অন্যের ভিতর থেকে যে ঝরা জলটা পড়তো, ওর নাম হচ্ছে ফেন বা মায়। যা হোক, ওই আতপ চাউলের ভিতর থেকে ঝরা দেওয়া ওই যে মিষ্টি মাছ, এই মাছ ছোটবেলা থেকে খেতে খেতে জমিদার বাবুর একটা নেশাই হয়ে গেছিল মাছ খাওয়া। তিনি চুপি চুপি লুকিয়ে চুরিয়ে ওই মাছটুকু খেতেন প্রতিদিন, দুবেলা করে লুকিয়ে চুরিয়ে খেতেন না, যাতে লোকে নিন্দা না করে, হাসি ঠাট্টা বিদ্যুৎ না করে। এ জমিদার বাবু আবার মার খায়, ভাতের ফেন খায়। জমিদার বাবুর কি খাওয়ার অভাব হয়েছে? ভাতের ফেন খায়। কিন্তু এটা অভ্যাস, এই বাড়ির লোকে ছাড়া কেউ জানে না। এইভাবে চলছে, একটা নেশায় রূপান্তরিত হয়েছে জমিদার বাবু। একদিন ওনার বাড়ির যে কাছারি বাড়ি, সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে বড় বড় ব্যবসায়ী জমিদারগণের এসে উপস্থিত হয়েছে। নানান ব্যবসা সংক্রান্ত এবং জমিদারি বিষয়ে অনেক অধিবেশন চলছে, বড় মিটিং চলছে। জমিদার বাবু তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায়, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনায় এত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে যে অন্তর্মহলে অর্থাৎ অন্তঃপুরে, বাড়ির ভিতর তিনি আসবার আর সময় পান। এদিকে অন্তঃপুরে তার পত্নী অন্নের মধ্য থেকে গরম গরম মাছ বের করে ফেলেছেন। বের করে একটা কাঠের বাটিতে, একটা কাঠের পাত্রে
বেড়ে ছেলেটাকে ডাকছে, খোকা, এ খোকা। ছেলেটা দৌড়িয়ে এসেছে, মা ডাকছে। কি গো মা? তাড়াতাড়ি গিয়ে তোমার পিতাকে ডেকে আনো। গিয়ে বলো, পিতাজি তাড়াতাড়ি গরম গরম ভাতের মার খেয়ে যাও, না হলে তো মার ঠান্ডা হয়ে যাবে। মায়ের কথা ছেলেটা শুনে ছেলেটা তো কাছারি বাড়ির দিকে দৌড় লাগিয়েছে। দৌড়িয়ে বাবাকে ডাকতে গেল। গিয়ে দেখে বাবার চারিদিকে বড় বড় সব গণ্যমান্য লোক বসে আছে। এখন এই সমস্ত গণ্যমান্য লোকের সামনে কি করে বলবে যে বাবা এসো ভাতের মার খেয়ে যাও? বলা যায়? বললে বাবার মান সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে না? আবার না বললে মারটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। বলতেও পারছেন না, আবার না বললেও নয়। ছেলে তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরজার ধারে চিন্তা করছে, আমি এখন কি করি। খুব চিন্তায় পড়ে গেল ছেলেটা। তো ছেলেটি বুদ্ধি খাটিয়ে এমন ভাষায় এমন ভাবে তার বাবাকে ডাকলো যে তার মনের ভাব এবং মুখের ভাষার তাৎপর্য একমাত্র তার বাবাই সঠিকভাবে বুঝতে পারল, অন্যেরা অন্যরকম ভাবে বুঝে দিল। কি বলল? ছেলেটি তার বাবাকে ডেকে বলল, বাবা বাবা। বাবা তাকে বলছে, কিরে খোকা? বলছে, পিতাজি মা একটা সংবাদ পাঠিয়েছে। কি সংবাদ? মা বলছে যে ধানুপুরের চাউলি গ্রাম থেকে মারুবাবু এসে কাটুয়া ঘাটে বসে বসে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি শীঘ্র তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করো, বিলম্ব হলে কিন্তু সে শীতলপুর চলে যাবে। এ কথা শুনে অন্য সকলে বুঝল যে ধানুপুর নামক কোন এক স্থান থেকে, ধানুপুর নামক কোন এক গ্রামের কোন এক অঞ্চলের চাউলি গ্রাম থেকে মারুবাবু নামক কোন এক ব্যক্তি জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা করবে বলে কাটুয়া ঘাটে অপেক্ষা করছে। কেন করছে? না, বাবুর সঙ্গে দেখা করবে। আর এখনই যদি বাবু তার সঙ্গে দেখা না করে তাহলে সে আর কাল বিলম্ব না করে শীতলপুর নামক কোন এক স্থানে চলে যাবে। বাইরের লোকেরা তো এটাই বুঝে নিল। ধানুপুর নামক কোন স্থান থেকে, কোন স্থানের এক চাউলি গ্রামের থেকে মারুবাবু এসে কি করছেন? কাটুয়া ঘাটে অবস্থান করছেন। জমিদার বাবু যদি অনতি বিলম্বে তার সঙ্গে দেখা না করে তাহলে কিন্তু সে শীতলপুর চলে যাবে। এই সবাই বুঝে নিল। কিন্তু কথার পুরো তাৎপর্য জমিদার বাবু ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারল না। ছেলেটা তো বাবাকে এটাই বুঝাতে চাইছে যে ধান থেকে উৎপন্ন চালের গরম গরম মাড় বের করে মা তোমাকে পান করাবার জন্য কাঠের পাত্রে রেখে অপেক্ষা করছে। তুমি তাড়াতাড়ি এসে তা পান করে যাও, তা না হলে ওই ঠান্ডা শীতল হয়ে যাবে। শব্দ সমষ্টি কিন্তু একই, কথা কিন্তু একই, অথচ অর্থ দুই প্রকার। আসল অর্থ তো একমাত্র জমিদার বাবুই বুঝতে পারলেন, আর যারা ছিল তারা তো অন্যরকম বুঝলেন। যথার্থ অর্থ তারা বুঝতে পারলো না। ঠিক এইভাবে বেদে যে কোথায় কোথায় কোন কথা কোন ভাবে কোন অভিপ্রায় বলা হয়েছে বেদে, তার মাত্র সেই যথার্থ ভাবে বুঝতে পারবে। কে বুঝতে পারবে? যে সাঙ্গ উপাঙ্গ গুরু মুখ থেকে বুঝে নিয়েছে বা শিখে নিয়েছে। তা না হলে অন্য লোকে যে মনমুখী ঢঙে অন্যরকম অর্থ করে বুঝবে। এজন্য অল্পজ্ঞ ব্যক্তি যখন বেদাদি শাস্ত্র পড়েন তখন শাস্ত্র সমূহ কিন্তু থরথর করে কাঁপতে থাকে। দেবী সরস্বতীও ঘাবড়ে গিয়ে মূর্ছিত হওয়ার উপক্রম অবস্থা হয়। ভাবতে থাকেন এই মূর্খ আমার শব্দগুলির কোনো অনর্থ করে না দেয়। যেমন দেখুন, আপনার অপারেশন হবে, কোন একটা দুরারোগ্য ব্যাধির অপারেশন হবে, আপনাকে অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে নিয়ে
সহায়ক নার্সরা আপনার হাত পা গুলো বেল্টে বেঁধে দিল, অপারেশন টেবিলের সঙ্গে ভালো করে এনে বেঁধে দিল। একটু পরে মাথা ঢাকা, মুখ ঢাকা, কান ঢাকা, সমগ্র হাত পা ঢাকা যমদূতের মতো এক ব্যক্তি আপনার সামনে এসে উপস্থিত হল। আপনি ভয় কাতর হয়ে সহায়ক নার্সকে জিজ্ঞাসা করছেন, ইনি কে গো? তখন নার্সরা বলছে, এই তো আপনার ডাক্তার, ইনি আপনাকে অপারেশন করবে। তো সেই ব্যক্তি আপনার কাছে এসে অনুনয় বিনয় করে বলছে, ভাই জানো তো অপারেশন করতে গেলে একটু জ্বালা যন্ত্রণা, একটু একটু কাটাছেড়া করলে একটু জ্বালা যন্ত্রণা হয়। তা তো জ্বালা যন্ত্রণা ব্যথা কষ্ট তোমার যা হোক না কেন, তুমি একটু কষ্ট করে ধৈর্য ধরে সেগুলো সহ্য করে নিও। এই টেবিলে শান্ত শুয়ে থেকো তুমি, আমি তাহলে তোমাকে সুন্দরভাবে অপারেশন করতে পারবো। আর তুমি যদি নড়াচড়া করো, চিৎকার চেঁচামেচি করো, তাহলে আমার পক্ষে অপারেশন করা না খুব অসুবিধা হয়ে পড়বে। কারণ আমার জীবনে এই প্রথমবারই তোমাকে অপারেশন করতে যাচ্ছি, এর আগে আমি কাউকে অপারেশন করি নাই। তুমি আমার জীবনের অপারেশন করার সর্বপ্রথম। আচ্ছা বলুন তো, এই কথা শুনে আপনার কি অবস্থা হবে? প্রথমেই তো আপনি ভাববেন, আরে বাবা, এই মূর্খানন্দের প্রথম নম্বরে কি আমি কি করে পড়ে গেলাম গো? আর আনাড়ি ডাক্তার এসেছে আমাকে অপারেশন করতে। দেখো ভগবান কোন গড়বড় যদি করে বসে, তাহলে এখান থেকে তো আমাকে বলো হরি হরি বলতে নিয়ে বের করতে হবে। হ্যাঁ, ওই মূর্খ ডাক্তারের ভুলের মাসুল তো আমাকেই দিতে হবে, তাই না? কি করে না, জীবন দিয়ে এই মাসুল চুকাতে হবে। এমনি ভাবে ওই আনাড়ি ডাক্তার দেখে রোগী যেমন ভয় পেয়ে ঘাবড়িয়ে যায়, ঠিক তেমনি বেদ ভগবান এবং বেদের প্রতিষ্ঠাকারী দেব, মানে বেদবক্তা সেই দেবী সরস্বতী, তিনিও ওই অল্প পণ্ডিতিষ্পন্ন ব্যক্তিদের ভয়ে ঘাবড়িয়ে যান। একেবারে আমাদের সর্বজ্ঞ ঋষিগণ এজন্যে সর্বসাধারণকে বেদ অধ্যয়নের অধিকার দেন নাই। এই জন্য কেন মহয়ন্তী অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য অনুভব করতে গিয়ে বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তিগণ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারপরে শ্লোকে কি বলছেন? তারপরে বলছে তেজো বারি মৃদাঙ্গে যথা, তেজো বারি মৃদাঙ্গে যথা, অর্থাৎ খুব গরমে মধ্যাহ্নকালে প্রখর সূর্য তেজের মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে, পাকা রাস্তা দিয়ে। বড় পাকা সড়কের উপর দিয়ে যখন যাবেন তখন দেখতে পাবেন ওই রাস্তার সামনে দূরবর্তী স্থানে জলপূর্ণ সরোবরের স্বচ্ছ জল যেন টলমল টলমল করছে। গাড়ি চালাচ্ছেন দেখছেন সামনে বিরাট জলরাশি টলমল টলমল করছে, স্বচ্ছ জল। রাস্তার উপরেই তো অজস্র জলরাশি লোকে করতে, কিন্তু বাস্তবিক কিন্তু ওই রাস্তার ওই যে সামনে যে জলরাশি দেখছে ওখানে জল বিন্দুরও কোনো অস্তিত্ব নেই। তথাপি সূর্যের তেজ বিকিরণের ফলে সূর্যের রশ্মিতে উৎপন্ন তেজই আমাদের দৃষ্টিতে জল বলে ভ্রম উৎপাদন হচ্ছে সামনের দিকে। তেজো তেজো বারি মৃদাম যথা, মৃদা অর্থাৎ সূর্যের কিরণ প্রভাবে, সূর্যের কিরণ বিকিরণে ধুধু বালুকাময় মরুভূমিতেও একটা জলপূর্ণ সরোবর বলে আমাদের ভ্রম উৎপাদন করছে। সেখানে জল অবস্থানের, জল স্থিতির একটা বিশ্বাস পর্যন্ত জন্মিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সঠিক, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সেখানে কোনো জলের বিন্দু পর্যন্ত নেই।
কিন্তু আমাদের বিশ্বাস জন্মে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রী ভগবানের সত্য সত্তা প্রভাবের দ্বারা এই মিথ্যা মায়াময় অনিত্য জগৎ প্রপঞ্চ আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয়, সত্য বলে মনে হয়। যত্র তির্যক মৃষা কৃষক ত্রয়ানাম মায়াগুণানাম, ত্রিগুণ মায়া। ত্রিগুণ কি? সত, রজ এবং তম। এই তিনটি গুণ দ্বারা তৈরি এই সংসার মায়া। মায়া মানে মিথ্যা, মায়া মানে মিথ্যা, মায়া মানে অসত্য। কেমন মিথ্যা? কেমন মিথ্যা? স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা, স্বপ্নের ন্যায়। আমরা স্বপ্ন দেখি তো, ঘুমের সময় যতক্ষণ চোখ বন্ধ থাকে ততক্ষণ ওই স্বপ্ন সত্য বলে মনে হয়। ঘুম ভেঙে গেলে যখন চক্ষু দুটি খুলে যায় তখন বোঝা যায় যে স্বপ্নে আমি যে বিষয়বস্তুগুলি দেখেছি ওগুলো সব মিথ্যা। ঠিক তেমনি জীব যতক্ষণ অজ্ঞানরূপ এই মায়ার বলে নিদ্রিত হয়ে থাকে ততক্ষণ মায়া তাকে অশেষে বিশেষে অনিত্য অসত্য এই জগৎ প্রপঞ্চের জড় সুখভোগের যে বিচিত্র বিচিত্র সুখভোগের স্বপ্ন দেখাতে থাকে। বিচিত্র সুখ ভোগের স্বপ্ন দেখাতে থাকে, দেখাতে থাকে। আর জীবও তখন অশেষে বিশেষে সেই মিথ্যা জড় সুখ ভোগের জন্য উন্মত্ত হয়ে যায়, উন্মত্ত হয়ে এই সংসার পথে বিচরণ করতে থাকে, ভগবত বিচ্ছিন্ন হয়ে উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করতে থাকে জগতে, ভোগ লালসায় উন্মত্ত হয়ে। এমনি ভাবে চলতে 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 এই জগৎ সংসারে জীবের যখন সুসৌভাগ্যের উদয় হয় তখন তার বিশুদ্ধ সাধু সঙ্গ হয়। আর বিশুদ্ধ সাধু সঙ্গ যখন হয় তখন সেই সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা উপদেশে তার হৃদয়ে জ্ঞান বৈরাগ্য ও কথঞ্চিত ভক্তির হৃদয় হয়। তখনই সে মায়া নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়। তখন সে মায়া নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে যায়। মায়া নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে সে তখন বুঝতে পারে যে শত রজতম এই বিশ্ব প্রকৃতি, বিশ্ব প্রকৃতির সকলেই মিথ্যা, সকলেই অনিত্য, সকলেই মোহ সৃষ্টিকারী মায়া। এই বোধ, এই অনুভব, এই অনুভূতি তখন তার হয়ে যায়। অর্থাৎ জীবের জীবনের যাবতীয় ভ্রম, ভ্রমের অবসান হয়। ধামনা শ্রীন সদা নিরস্তু কুহকম। আর এই সত্যের বোধ, এই সত্যের অনুভব, যথার্থ সত্যের অনুভব হতে মায়া যে খেলায় জগৎ সংসারে খেলছে, মায়ার খেলা নিরস্ত, অর্থাৎ অবসান হয়ে যায়। যিনি নিজের প্রভাব দ্বারা, যিনি নিজের অচিন্ত শক্তি দ্বারা মায়ার সকল কপটতা নিরসন করেন, মায়ার সকল কপটতাকে অপসারণ করেন, আমরা সকলে মিলে সেই সচ্চিদানন্দ ঘন পরমেশ্বরকে ধ্যান করছি, পরমেশ্বরকে ধ্যান করছি। বলো নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে গৌর হরি গৌর। জয় জয় শ্রী রাধা গিরিধারী লাল, জয় জয় শ্রী মদন মোহন জিউ কি জয়, জয় জয় ভক্তি দেবী কি জয়, সমবেত সন্ত বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়, জয় জয় শ্রী গুরুদেব কি জয়। আমরা এই পর্যন্ত শ্রীদর্শন পাদের ভাগবত ভাবার্থ দীপিকার যে টিকা, ভাগবত ভাবার্থ দীপিকা
টিকা নামক যে টিকা, সেই টিকা অবলম্বন করে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে কথনশীল আস্বাদন করেছি। তো বা আস্বাদনের প্রয়াস করেছি, মাত্র আস্বাদন করেছি বলা যাবে না, কারণ তদনুরূপ জিহ্বা আমার নেই। তো এই যে বর্ণনাটা সুধাস্বামীপাদের ভাবার্থ, ভাগবত ভাবার্থ দীপিকা থেকে অবলম্বনে, এটা হচ্ছে সৃষ্টি লীলাবাচক। সৃষ্টি লীলাতে ভগবানের যে বহিরঙ্গ মায়াশক্তি, সেই মায়াশক্তি সকল সময় সহযোগিতা করে, সব সময়। এই মায়া হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গ শক্তি। কেননা এ সম্বন্ধে অনুভব করতে গেলে আমাদের জানতে হবে ভগবানের তিনটে শক্তি। তার স্বস্বরূপে যেটা থাকে, নিজ স্বরূপে যে শক্তি অবস্থান করে, সেটা হচ্ছে স্বরূপ শক্তি। আর বহিরঙ্গা যে শক্তি ভগবানের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না, অথচ তার নিজস্ব শক্তি, সেইটি হচ্ছে মায়া শক্তি। এই মায়া শক্তি এবং স্বরূপ শক্তির মাঝখানে একটা শক্তি আছে, সেটা হচ্ছে কি জীব শক্তি। এই জীব শক্তির তটস্থা কেন বলা হচ্ছে না? জল এবং ডেনা, জল এবং মাটির মাঝখানে যে সীমারেখা, ওইটাকে বলে তট, মানে যেটাকে বলা হয় জল তট। তাহলে ভগবানের যে অন্তরঙ্গা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তির মাঝখানে যে শক্তি, সেই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীব। এই জীব ইচ্ছা করলে ভগবানের চরণেও যেতে পারে, আর ইচ্ছা করলে মায়াময় এই সৃষ্টি প্রপঞ্চে মায়ার পীড়নও খেতে পারে। মাঝখানে আছে বলে তাদের তটস্থ বলা হচ্ছে জীব। এ কারণ সৃষ্টি লীলা তার বহিরঙ্গ লীলা, কিন্তু তার অন্তরঙ্গ লীলাও তো আছে। সে কেমন না? অন্তরঙ্গা চিৎ শক্তি, যার এক নাম হচ্ছে স্বরূপ শক্তি। সেই শক্তির দ্বারা এবং তার সহযোগিতা দ্বারা যে লীলা সংগঠিত হয়, তাকেই বলা হয় অন্তরঙ্গ লীলা। যে লীলার মায়ার, বহিরঙ্গ মায়ার কোন সংস্রব নেই, কোন সম্পর্ক নেই। বহিরঙ্গ মায়া কোন রকম স্পর্শ করতে পারে না জীব। আর যে ধামে এই লীলা হয়, সে ধামও ভগবানের স্বরূপ শক্তির বিলাস। আর সেই ধামে তিনি যাদের নিয়ে লীলা করেন, সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ তার স্বরূপ শক্তির নিত্য বিগ্রহ, অভিন্ন বিগ্রহ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র, তার ধাম, তার পরিকর, তার লীলা সবকিছু সর্বতভাবে মায়ার স্পর্শলে শুরু। মায়ার কোন সংস্পর্শ, মায়া স্পর্শে লেশ মাত্র, বিন্দু মাত্র মায়ার সংস্পর্শ। আর এই লীলার সহায়কারিণীকে অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায়া। আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে, বললেন যে মায়ার সংস্পর্শ নেই, বিন্দু মাত্র, এর মধ্যে আবার যোগমায়া আসলো কোথা থেকে? বহিরঙ্গা মায়া এই যোগমায়ার ছায়া অংশভূতা। কায়াটা সত্য, যথার্থ শক্তি সম্পন্ন, কিন্তু ছায়াটা কিন্তু মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা নয়। বাচ্চারা কিন্তু ছায়া নিয়ে খেলা করে, ওটা একেবারে মিথ্যা বললে ভুল হবে। কায়া আছে বলে ছায়া, যোগমায়া আছে বলে মায়া আছে। ওই বহিরঙ্গ যে মায়া, যে এই জগতে হয় কে নয়, নয় কে হয় হচ্ছে, জীবকে তার ক্রীড়া পুত্তলিকা বাজিয়ে ফেলেছে,
যোগমায়ের স্বয়ংসুতা অংশভূতা, তথাপি কৃষ্ণের কিন্তু স্বরূপভূতা নয়। বহিরঙ্গা মায়া। তো আমরা এ পর্যন্ত সিদ্ধার্থপাদের টিকা অনুসারে যে আস্বাদন করলাম শ্লোকটি, এই সৃষ্টি লীলাবাচক টিকা, বহিরঙ্গা লীলা ভাবে আমরা অনুশীলন করেছি। কিন্তু শ্রীপাদ দিব্য স্বয়ংপাদ এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ বলছেন যে এই শ্লোকটির অন্তরঙ্গ লীলাবাচক বা ব্রজ লীলাবাচক অর্থ হতে পারে। এর ভিতরে এই শ্লোকটির ভিতর ব্যাসদেব যে বর্ণনা করেছেন, এর ভিতর ব্রজ লীলা, যেটা ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলা, এই লীলাবাচক অর্থ সন্নিহিত রয়েছে। কি সেই অর্থ আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আগামীকাল একটু উপস্থাপন করে আলোচনা করব, আস্বাদন করার চেষ্টা করব আগামীকাল। তো সেই ব্রজলীলা অর্থবাচক যে তাৎপর্য, তো সেই সঙ্গে আমরা আগামীকাল শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক, সেই শ্লোকটি কি আমি আরেকবার বলছি। ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র পরম নির্মৎসরাণাং শতাং বেদং বাস্তবমাত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়ং মিলনম। শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরঈশ্বর সদ্যোরিদ্যবরুদ্ধতে যত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূহিস্তৎক্ষণা। এই শ্লোকটিও আগামীকাল আমরা আস্বাদন করব। এই অভিলাষ বা এই অভিপ্রায় বুকে নিয়ে আমরা আজকের মতো এখানে ভাগবতীয় কথা বিশ্রাম ঘোষণা করছি। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে গৌর হরি হরি বল। রাধা গোবিন্দ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসদি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यदक्षरं परिदृष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् परमेश्वर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे श्याम राधे श्याम।